ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ 90,000 ਕਰੋੜ। और वो वीडियो चलती है, इफ यू वांट मैं वीडियो सप्लाई करूं थानू जिस उन्होंने कहा, मैं आड़तीए का क्लीयरली कहा, यह भी कि कोई मतलब ये मिसकनसैप्शन नहीं है, क्लीयर वर्ड्स ने। मैं आड़तीए का कर्जा माफ करूं, नैशनलाइज्ड बैंकों का करूं, कोआपरेटिव बैंकों का करूं, लीक मार दूं कर्जा तो थानू कर्जे की राहत मिल जू। साध संगत जी, ये वायदा किया गुटका साहब हाथ च फड़ के दशमेश पिता साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के धरती ते खलो के 4 साल बीत गए। और मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल उस दिन गल भी की कि क्यों ना परचा दर्ज होवे अगेंस्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह, PPCC प्रधान, कोआपरेटिव मिनिस्टर जिहड़ा दसूए च जगतार सिंह ते कृपाल सिंह, जिन्हां ने इन्हां दे इह जे 1500 तो वध किसान ने जिन्हां दी सुसाइड हो गए, जिन्हां ने कर्जा माफी प्रोग्राम का भरोसा किया, जिन्हां कोल फार्म भराए गए, बुद्ध सिंह वर्गे किसान जिन्हां दे घर जाके एको फार्म कैप्टन साहब ने भराया, ਉਹਦਾ भी कोआपरेटिव का कर्जा वो भी नहीं माफ होया। जे ये मुद्दे किले किले जमीन वो दसूए वालियां दी जे उन्होंने अपनी सुसाइड नोट च लिखते हैं कि 1 किले दे असीं मालक, सुसाइटी का साडा कर्जा, कांग्रेस के धोखे तो दुखी होके असीं सुसाइड करें। हुण असीं विधान सभा च गल उठावांगे कि नहीं उठावांगे? और ये गल जब उठाई जाती है तो सानू रोकया जाता। हुण उस दिन की होया, जिस दिन सानू कढ़िया गया, स्पीकर साहब सानू कहिंदे कि असी थोनू 0 आवर च बड़ा खुला टाइम देता। देखो कोई कानून ये नहीं कि 0 आवर च टाइम देता, तो किहड़े कानून तहत मैनू कह रहे कि असी बाद च गल नहीं कर सकते। फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर साहब आपका भाषण करन, असी उन्हां दी गल सुनना चाहुंदे, पंजाब दे लोग भी सुनन, मगर झूठ नहीं सुनना चाहते। झूठ 4 साल सुनिया, ते जे झूठ जेड़ा सुनूगा वो तो विधान सभा च बह सकता है, ते जेड़ा झूठ नहीं सुनूगा, जेड़ा लोकां दी गल करूगा, पंजाब दी मुश्किलातां दी गल करूगा, उहनूं बाहर दा रस्ता विखाया जाऊगा। सब तो पहला किहड़ी गल दा रौला पिया? सब तो पहला जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बोलण लगे, तुसीं वेखोगे, क्योंकि देखो मीडिया तो भी लुको है, मीडिया नूं भी नहीं अंदर जाण दिता जाता। एक रिकॉर्डिंग का तरीका यह जिहा हुंदा है कि कल्ला कैमरा रूलिंग पार्टी वाल भजदा, दूजे पासे पैंदा ही नहीं। वैसे तो ये इलैक्शन करा लैण ते करोने का खतरा नहीं, ये आपदे रैलियां प्रोग्राम कर लैण, करोने का खतरा नहीं। मगर जदों विधान सभा का इजलास आउंदा है, उदों इन्हां दा करोने का खतरा, करोना का कहर बेकाबू हो जाता। क्यों? क्योंकि और सिलैक्टिव तरीके नाल ओदी वीडियोग्राफी होंदी है, जिहड़ा चाहिदा नहीं। इफ यू हैव नथिंग टू लूज, इफ यू हैव नथिंग टू हाइड, कांग्रेस सरकार नूं तां सारे चैनलों नूं सद के ये गल पुछ लैनी चाहिए, उत्थे लाइव कवरेज करा देण। मगर होया कि सीएम साहब बोले और थोड़ी देर बाद बोलते कहते मैं बधाई देना चाहुंदा पंजाब दे लोकां नूं और खास तौर ते कांग्रेस के MLA नूं, जिन्हां ने मेरी सरकार दे प्रोग्राम थल्ले तक पहुँचाए और साडी शानदार जित आ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इलैक्शनां च होईयां। ओहदे ते आपत्ति जताई साडे श्री मुक्तसर साहब तो जिहड़े MLA ने बरकंदी साहब, और FIR कड्डी कि किवें उन्हां दे कैंडीडेटां ते उन्हां दे कैंडीडेट दे रिश्तेदारां दे एक रिश्तेदार जिहड़ा आस्ट्रेलिया बैठा है उत्ते भी अटैम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करता और अज उत्थे आ। और असीं फिर सारिਆਂ ने गल की कि देखो सुखबीर सिंह जी बादल ने SDM तो टाइम लिया, उन्हां ते अटैक, मरे बंदे ऐतकी इलैक्शन च वोटां पा गए। वो तुसीं वीडियो वेखी होनी जिस एक बंदा वोट पाउण जांदा है ते कहंदा वो पुछदा आ उत्थे जिहड़ा बैठिया काउंटर ते, मैं गल पहलां भी सुनाई सी, फिर तुहानूं दोहरा दियां। वो कहंदा लै तूं मगरों आया चाचा? कहंदा की गल हो गई?
ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਚਾਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗਾ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਹਰਾਤੇ, ਹਰਾਏ ਜਿਤਾਤੇ। 307 ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ 'ਚ, ਮੋਗੇ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਊਸ ਅਡਜਰਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਅਡਜਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਬੂਲਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤਾ, ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਿਪੋਰਟਡ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਮਿਸਸਟੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉਹ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਕੋਈ ਵੇਵ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਰੇਟ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 11 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਝੂਠ ਬੋਲੂ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੀ ਅਗੇਨ ਸਪੀਕਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਅਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਅਪਰੋਚੇਬਲ ਨੇ। 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਗਰ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਟੋਲਡ ਅਸ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਥਰੋ ਇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੱਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਖੇਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ because he is now not behaving as the guardian of the house, he is behaving more like a congressman and he is obliged to you because you were the PPC president when he was given the ticket from Anandpur Sahib। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਦ ਡੇ ਆਫ ਰੈਕਨਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਵੇਅਰ ਵਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਕੱਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਡਟਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 124 ਸੀ, ਯੂਪੀਏ ਲੈਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, 112 ਦੇ 11 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਸ ਰਾਈਟ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਆਵਰ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 0 ਆਵਰ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅੱਖ ਮਟਕੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਫਲੋਰ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਐਮਐਲਏ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਫॉर द ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਹੜੇ 10 ਤਾਂ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮਗਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕੱਢਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿੱਚ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ, ਆ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਗ ਦੀ? ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਪੇਜ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ, ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ਾਈਂਗ ਅਵੇ from spending on health and education, negligible capital expenditure। capital expenditure ਕੀ ਆ? ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਖਰਚਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੈਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੀ ਤਾਂ ਪੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੰਮ ਫੇਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਮ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਇਨ ਪਲਾਨ ਫॉर ਲੈਂਡ ਬੈਕ ਇੰਪੈਕਟਡ ਗਰੋਥ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਹਲੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 300 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ 16-17 ਦਾ, 17-18 19 20 ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟੀਏ ਡੀਏ ਅਰੇਅਰਸ ਭੱਤੇ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਫॉर द ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਾ ਬਣੂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਊ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਢਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYEES ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ MLA ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MLA ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜੇ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜੇ, ਉਹ MLA ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ, ਖਰਚਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਗਨਮੈਨ, ਘਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ, ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਦੂਗੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 4 ਸਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਪਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਲ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਸਵੇਰਾ ਬੈਵਰੇजेस ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, 2 ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਠਾਓ। ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੀ ਟੀਮ ਨਾ ਬਣੋ, ਟੀਮ ਬਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਅੰਦਰ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ICU 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ 1-2 ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਲ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਟੈਂਡਰ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੰਪ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਦੱਸੋ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਿਲ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, 150-200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਗੰਨਾ ਆਉਣਾ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਪ ਲਾ ਦੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੰਨਾ ਲੱਗ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਲੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇੱਛੇ ਨਾ ਬੋਲ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 150 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਆਰ।